على من حل بالهرم محمد المصطفى المستقيم فهنيئا من تدابر جهاد به سلام وجسدا عن جرم مقرب بدم أحمد لقوم للقوم كاظمة وعرفا والكل والكائن للقوم فمانحا من تأمى سبع الأرحام النادم ما بينهم سبيل من أوهم طريق والهوى مكتوب على قلال ولا آل وتعريض الندم والعالم وكيف ضاويهم الوطن شهدت به عليه كعظم الدمع والسخط وألتها والمقطع وفيهم المظلمة بحلقتك والعنان وأنصارتهم النقفة رباني والحب يا طارق النزل ألم يرى لبيتنا واللقي مهابيلا كوان وانصفا تلوي أعددها ليال سر من مستقيم عدم وجهد ولا تعب هزيم حقا وصلاة الأسرع معه إما الوحيد عن المطلب صنعني النبات طلسي شيء في عدل والشيب عبد في مسلمان ترامي فإنها ترامي من سوء ما قعد من يليها من كل شيء والحرام ولا أعاد من أجل بالإرادة الآلة مغيرس كرم وتشني والخطأ لتعلم وواقر غربة تسير ومدار من وفي فتني ويصال وسلم ما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي دين مصطفى من للمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الدعاء والإيمان من موالدنا ما يرام دماء بين الرجل والنار بالمعاصي كالسيئات إن الطاعة ما يقوي شهوة النبي والمرسوم بالعلم من لجام على رب الرضا وإن الظل يهدي والسماوات هوات الأكوان وإن الأوامة والمسمع يسمي واحدا ولكنها لسائمة وإن كان صلاة عبرات مسيح كما السلام لم من القواتمة من حيث لم يكفي أن ثم في تسام وتسام لسان ابن عوان شبع ربما مسالك بنا تقامي واستغرقي لمع ما ينتهي تلات من معها لبي وسبك سنتني وقلبي نفس والشيطان واسيما وإنهما معرضا مصابتين ولا تضيع منهما قصد ولا عجما فأنت تعرف بين القسم والحكم أستغفر الله من قبل بلا أمل وقد نصرت به سلتي حكمي أنطقا غير لكن استمرت به وما استقمت فما قولي فاستقمي ولا تسر واتقب المقينا بذاتا ولم وصل لسوى فرد ولم أزول ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا وغني غرام ثم من ملام إلى أرضك اشتقت لنا خوفه أبر ورمي وشاد من سحب ذلك وفيك الحمد رب الأبدي ورب الخلق ومن دار المرسي
Allah
زدنا واغفر لنا يا واسع الكرم نتوسل أنت وسائلنا نمشي إليك على سبيل قدمي فأنك صدرا صدرا لما كتب القرآن من بعد الفصيح لقضي إذن الغمام بديعتنا وصائر المدينة الروضي سل الحديث حبيبا صندوقي وما الشمس إننا من قبله والقسم وما الغرور خير واحد فرام والكل جميل الصباح الخوف بالمسجد بالغار والسجد ونام يرث ويقوم تمام بالظالمين عليك والسبحانك وصلنا الأنكبوت تعالى خير يسيرا سجوالا تعرفي ويقال يا الله بأسنا الله أبد لي الطائر وأبد وصوكي ما سمعني وطرق والصدر صوتي أولي صوتي ومن قولا يومي ولنمت صوتي نزعيتي بنياتي من السلام كنا من خير الموت ولا من التوفيق وحيا من الرجاء الله قلبا إذا نامت العين لنا ينام وتكفينا قلوب من الله وتلك فليس له كرم به الله دليل كما اليوم على خير الصراط حبيبا الرحمن وسيما للصراط وأطلق علما بالرضا بالأمان وآيات الزمن وأنت وسوء وسبحانك بالأصول ووصي بآياتين تدعو بالقلب طاعة أسلمني اليمن أو سيلمني عليه وعلى رسول
Nabi
ترفعنا أنزلت منزلة من قاب قوسين تترك ولم ترني وقد أنت جميع الأنبياء بها والرسل تقدمها خذوا من على قدمي وأنت تعترق سبعة قامين بموت إن كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لنا شرف للمستبدين من الدور ولا نرقى للمستبدين خاف كل قوام بالإرهاصة إذ نودي الرحيم سنى المقعد العالمين كيما تفوز بوصف الأي مستدين عن القرب وسير للأي مستدين فحسن كل بقاء غير مشتركين وتستقبل مقام غير مستحيل وتجمع بالماء وقضيت من وسبيل وعز هجرتما أولئك من حميد قال أنا شرع الإسلامي إن لنا من الحين أجل ومن غير منهدين لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم قلوب العباد الله في جديد كان أجلتنا وبلا من الغنم ما كان القرآن بكل معتمدين حتى أموتنا على وطني وأذكر بما كان يحبون به أجال تمام لنا ولا يكون عزتنا تكن بليالي كأنما لقاء لقلب إلى نحبه إلى قلبه لما في سلفا كساكحتي ملاقي بموت بلاد الأبطال للمزقة من كل من
أقول لكم أبدا من بخير أمين وخير والبلاء ليس ولم تلد الله فساد مصادمه
حصلت إلا على الآثام والندم فلا أصابنا في اتجاهنا لم تشريت نبي دنيا ولم تسمي وما لم أجلام من قرب عاجله يا له الربط في بيت وفي سلم إذا مثلا بمنطقه من النبي ولا حول بمرسلين فإن متى بتسميته محمدا وأفضل إبن إلا يكن بمعادها بتسميته فضلا وإلا فقل يا زلة قدمي حاشا وأيام مرتي مكارمه أو ينكح الجرمين وهو وأنسى دعاء أفكاري مدائحه وكأسه لخلاص وملبسين ولا يفوت المنام غاية دائما إن الحياة بدون أزهار الأكمين ولا غير سلامة يا الذي قطفت يا ذا سهيل لما أثنى على هرمي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خالد الخلق كلهم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لنا سواك إنه بالعزيز الحميد يا أكرم الخلق ما لنا سواك
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La
إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li ni'matika syakirin wa la qadaika wa balaika wa qadaika min aswabirin wa min halali marzuqin wa ala halali maqsumin wa fil jinani muna'imin wa min nirani muba'adin wa ila wajhika wa wajhi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi nazilina mutamatti'in Quddamallahu ilaika ma'adan jamila Quddamallahu ilaika ma'adan jamila Quddamallahu ilaika ma'adan jamila wa taj'alillahumma li syaitani alaina fi sa'iril halati wa la indal mamat wa la qablahu wa la ba'dahu qaida wa la sabila وأثبتنا اللهم على قراءاتنا هذه وغيرها ثواب جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك ورحمتك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما كبرناه وما حرمناه زيادة في شباب نبي الأبرار صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحابته وقرابته والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بلسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها بسببه وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من دعاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة أما زمن لا ذاكر ولا ذاكر لهم اللهم آمن جميعا برحمتك واسقنا وإياهم بوسيل جنتك ومحل رضوانك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اذكر انتصارنا واقبل إيثارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهلكنا اللهم في جبلة ولا تعرفنا على ذرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيش وارفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ووالية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وظهرها أينما كانوا وكانوا في علمه وحلق الله يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المحلة والسفينة والباقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Pangeran Syarif Ahmad Asghar, Pangeran Syarif Al-Wibin, Syarif Abdurrahman Al-Haidrus, Habib Salim bin Segaf Asghar, Hajjah Haji Syarifah Nur binti Sayyid Abdurrahman Baraklah, Hajjah Haji Nurfanah binti Sayyid Abdurrahman Baraklah, Hajjah Andi Syarifah Aisyah binti Segaf Asghar, Hajjah Syarifah Nur Muhda binti Hadi Salim Asghar, Hajjah Syarifah Husnul Khatimah binti Andi Salim Asghar,
Haji Abdurrahman bin Wangsawirana, Hajjah Marhumah binti Mat Mesir, Anggoro Kasih bin Haji Abdurrahman, Beran Marsono binti Haji Abdurrahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Wabdul salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin khatimin jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doa selamat. Doa selamat. Doa selamat Habib. Amin, amin. Amin. Ihdina siratal mustaqim. Allahumma bi alim al-dhalin. Amin. Allahumma fi awladina wa lana fi atwadina. Allahumma fi abaina wa fi ummatina. Allahumma inna nas'aluka al-din wa fi bil jasad wa al-yad wa wal fikri wa amin. Allahumma fi Rabbana atina alhamdulillah. Alhamdulillah habibina syafi'ina wa qurratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhna bi wal rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Ali bin Husain bin Tahir Ba'alawi wa nafa'ana fi min amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kita ini terakhir? Halaman 49. Kewajiban setiap mukmin. Faslun minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah wa bima ja'anillah wal iman bi rasulillah wa ja'an rasulillah wa tasdiq wal yakin wal ikhlas wa huwa al-amal lillahi wahdah wa nadam al ma'asi wa tawakkul 'ala Allah wal muraqabah lillah wa ridha 'anillah. Sebelum kita membahas tentang kitab Sulmul Taufiq, sedikit kita membicarakan tentang burdah. Burdah ini termasuk daripada salah satu qasidah gubahan daripada Al-Imam Muhammad Al-Buswiri yang menjadi pilihan para salafun saleh, khususnya Bani Alawi. Itu banyak mereka yang membaca burdah, banyak daripada qasidah-qasidah untuk nafsu sangat banyak, ya, ribuan. Tapi burdah ini punya keistimewaan, ya, dikarenakan yang pengarangnya seorang wali, dan beliau ini termasuk murid kesayangan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi ini murid daripada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Disebutkan Imam Abul Abbas Al-Mursi ini, beliau inilah orang yang pernah mengatakan, jika datang kepadaku seseorang yang dia nggak ngerti sama sekali agama, orang yang seneng teler, mungkin dia saking sering teler itu sampai pipis di celananya,
Tapi kalau datang kepadaku, aku pandang dia sekali pandang, langsung sampai kepada Allah Ta'ala. Langsung jadi wali sekali pandang. Ini termasuk beliau al-wasil al-musil, yang sudah sampai kepada Allah dan bisa menyampaikan orang kepada Allah. Ini Imam Abul Abbas al-Mursi memiliki murid-murid yang banyak, ya. Tapi di antara yang istimewa itu seperti Imam Busiri, seperti Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Itu beliau, Imam Ibn Athaillah ini dulunya itu seorang model dosen itu ilmiah, orang-orang ya belajar agama, cuman bukan ke arah tasawuf, intelek orangnya. Tapi setelah ketemu dengan Imam Abul Abbas al-Mursi langsung berubah, ya, sehingga beliau itu tulisan-tulisan hasil-hasil karya ini semuanya laduni semua. Ya, bahkan kitab Al-Hikam yang fenomenal itu, yang mengarang syarahnya kitab Hikam itu sampai belasan. Karena ketinggian daripada ilmu Al-Hikam ini. Di antaranya Imam Busiri murid beliau, sehingga karangan beliau itu biasa istilahnya, cuman barokahnya besar. Sampai-sampai Imam Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatili beliau mengatakan membaca burdah satu kali itu sama khasiatnya dengan membaca Dalail Khairat 10 kali. Saya baca Dalail Khairat itu bisa setengah jam, bisa 1 jam. Itu 10 kali Dalail Khairat sama dengan burdah sekali. Dikarenakan fadilahnya sangat besar. Dan para salafus saleh, kalau mereka ini ada hajat penting, itu dibaca sendirian tidak masalah, baca sendirian, ya, tanpa nada pun nggak apa-apa. Tapi afdolnya ya tadi berjamaah. Bahkan di Bangil itu untuk tolak balak itu mereka membaca burdah dengan keliling, jalan kaki, keliling untuk membentengi atau mengusir wabah dan balak tadi. Ini sangat-sangat utama qiraah burdah. Dan aslinya burdah itu dari kata bur'ah, kesembuhan. Dikatakan Imam Busiri, awal-awal beliau itu memiliki cinta besar dengan Nabi, itu pernah kena lumpuh, kena stroke, nggak bisa apa-apa. Sehingga akhirnya beliau itu banyak sholawat didatangi oleh Nabi Muhammad, ditiup langsung sembuh, ditiup Nabi dalam mimpinya langsung sembuh. Akhirnya dengan itu beliau pengen memuji Nabi dengan keahliannya. Maka banyak di antara karangan-karangan gubah-gubah beliau itu, di antara yang paling fenomenal ini burdahnya. Nama aslinya Bur'ah aslinya, tapi terkenal dengan burdah. Kemudian ada juga Al-Hamziyah yang belakangnya itu Hamzah semua, itu juga syair tentang Nabi. Juga qasidah Mudoriyah, ya Rabbi Salil Mukhtarimi Mudori, itu juga gubahan dari Imam Al-Busiri. Sangat banyak daripada qasidah-qasidah yang beliau tulis. Semoga kita dapat keberkahan beliau dan guru-guru beliau, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada permulaan masalah tasawuf, ya. Ya, kitab ini Sulam Taufik ini tulisan dari Al-Wali Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, yang beliau itu dalam kitab ini mengumpulkan semua ilmu-ilmu yang wajib. Ya, semua ilmu yang wajib terkumpul dalam kitab ini. Dimulai awal dengan ilmu tentang iman, tauhid, itu di awal-awal kitab. Dan kemudian setelah itu baru fikih. Terakhir pembahasan fikih kemarin, yaitu sebelum maulid, ya, tentang masalah kewajiban nafkah dan kepada siapakah nafkah itu harus diberikan. Itu terakhir pembahasan tentang fikih. Nah, sekarang beliau ini masuk kepada masalah tasawuf, termasuk ilmu wajib, 3 ilmu wajib yang masuk dalam sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu 3 ilmu: ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan.
Islam itu ilmu fikih, iman itu ilmu tauhid, dan ihsan itu ilmu tasawuf. Dan tiga-tiganya ini ilmu yang wajib dipelajari dan tertulis di kitab tertulis. Ya. Kenapa? Karena memang ilmu ini wajib, standar. Istilahnya orang nggak boleh belajar yang lain kecuali tiga ini. Kalau dia belajar yang lain, tiga ini belum matang, bisa dosa. Bisa dosa. Kenapa dosa? Dosa kan belajar, kok bisa dosa? Iya. Karena Anda belajar bukan yang wajib, sementara yang wajib belum kelar. Sama kayak orang, dia ini sedekah tapi banyak utang yang wajib dibayar, jatuh tempo, nggak boleh. Utang dulu diberesin, silahkan sedekah. Sama, ini tanggungan. Ini ilmu wajib. Siapapun itu, mau santri, nggak santri, ahli majelis atau yang bukan ahli majelis, selama dia masih muslim, tiga ilmu ini wajib. Artinya nggak boleh dia meninggal sebelum tiga ini kelar. Yang paling lama ilmu tasawuf. Paling lama. Kenapa? Karena ilmu ini ya nggak cuma dipelajari tapi juga diamalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, seseorang kalau ngamalkan tiga ilmu ini, imannya kuat karena sudah belajar tauhid. Ya, kemudian Islamnya kuat, dia belajar fikih dan ngamalkan. Kemudian dia belajar tasawuf tentang bagaimana membersihkan hati. Tiga ini kalau diamalkan, maka dia dapat predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, dia masuk firman Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Di sini dia akan dapat ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu tidak tertulis, tidak disampaikan di pengajian. Nggak ada pengajian ilmu ma'rifat. Mungkin ma'rifat umum yang dimaksud, itu ilmu tauhid. Jadi kalau ma'rifat yang di atas itu nggak mungkin tertulis. Kenapa? Karena ini ilmu hadiah. Ilmu hadiah dari Allah bagi yang mengamalkan ilmu yang wajib ini. Fikih, tauhid, tasawuf itu diamalkan terus sambil dia menunggu di depan pintu Allah untuk mendapatkan hadiah dari Allah, barulah dia dapat itu. Dan ilmu ini tidak disebarluaskan, bahkan yang punya pun tidak memberikan ke muridnya. Tujuan guru itu bukan memberi murid ini ilmu tersebut, tapi memantaskan sang murid agar dia dapat dari Allah seperti dia dapat. Tugas guru itu bagaimana murid ini pantas mendapatkan ilmu laduni, bukan memberi ilmu laduni, karena ilmu itu dari Allah Ta'ala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Khidir di surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Abdun min ibadina." Dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan. Kami beri dia rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajari hamba ini ilmu dari sisi kami. Maksudnya apa? Nggak ada dari yang lain, dari sisi kami. Min ladunna ilma. Dari sini istilah ilmu laduni diambil dari ayat tersebut. Artinya ilmu langsung dari Allah. Ya. Sehingga dalam hal ini nggak dipelajari. Kadang ada orang belajar ilmu ma'rifat, ujungnya nggak sholat juga. Padahal harusnya ilmu yang manfaat itu yang bikin dia tambah takut. Ini kok tambah berani, tambah kurang ajar pada Allah Ta'ala. Berarti bukan ilmu manfaat. Banyak orang belajar ilmu katanya ma'rifat, ya, tapi dia tambah berani pada Allah. Bukan, nggak seperti itu. Karena ilmu ini tidak dibelanjakan. Yang mau ilmu ini, ayo harganya sekian, nggak ada. Kalau memang ilmu ma'rifat itu ditulis, maka orang yang nggak pernah sholat bisa ma'rifat, karena dia baca. Bisa-bisa jadi orang yang kafir, yang penting pintar membaca, bisa ma'rifat karena dia sudah baca ilmu itu. Tapi ilmu ini nggak ditulis. Ini ilmu langsung pemberian dari Allah. Dalam hadis Nabi menguatkan, dalam hadis Rasul bersabda,
Man amila bima alim, barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, allamahullah ilma ma lam ya'lam, niscaya Allah akan mengajari dia ilmu yang gak pernah dia ketahui. Artinya apa? Ini ilmu ladun. Karena itulah kewajiban yang ketiga adalah ilmu tasawuf yang sekarang ini akan kita bahas ya. Dan tasawuf ini di sebagian saudara kita menolak, gak mau, karena dia salah arti. Dianggap tasawuf itu yang model-model sekarang makrifat. Nah, itu bukan tasawuf, Pak. Maaf, membahas Nur Muhammad bukan tasawuf. Tasawuf itu bukan itu. Tasawuf itu ilmu pembersihan jiwa. Seperti apa? Bagaimana ikhlas, bagaimana ridho dengan ketentuan Allah, kayak apa bisa sabar, apa itu syukur, apa itu zuhud, itu tasawuf. Kayak apa membersihkan hati dari hasud, dari sombong, dari dendam, dari cinta dunia, itu tasawuf, wajib, fardu ain itu. Kalau orang nggak belajar itu, dipastikan dia belum selamat. Karena Allah sudah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa selamat nanti di akhirat ketika dia menghadap Allah membawa hati yang selamat. Dari apa selamatnya? Dari penyakit-penyakit hati. Di fikih nggak dibahas masalah riya, di tauhid juga nggak dibahas. Yang bahas siapa? Tasawuf. Kalau memang ada orang alergi dengan istilah tasawuf, maka kita ganti judul tazkiyatun nafsi, pembersihan hati, ini segitu aja. Kalau Anda alergi dengan judul, ya sudah, nggak pakai judul tasawuf saya pakai judul pembersihan hati. Karena ada orang-orang nggak senang belajar tasawuf karena dia nggak tahu ilmu isinya apa. Dan tasawuf ini sudah ada di zaman Nabi. Sebenarnya fikih, tauhid juga ada di zaman Rasul. Cuma mereknya belum ada. Nama ilmu ini belum ada. Adanya setelah Nabi SAW wafat. Itu pun istilah saja. Istilahnya kita jangan lihat bungkus, lihat isi. Karena intinya suatu itu di isinya, bukan bungkusnya. Dikatakan minal wajibatil qalbiyah, termasuk daripada kewajiban hati. Hati itu wajib apa? Ini diantaranya al-imanu billah, beriman kepada Allah. Arti iman kepada Allah ini, iman bahwasanya Allah itu ada, iman bahwasanya Allah itu maha kuasa, iman bahwasanya Allah itu maha melihat, iman bahwasanya rezeki itu dijamin oleh Allah, iman bahwasanya orang yang menolong agama Allah akan Allah tolong, itu iman. Sekarang banyak yang kena penyakit gak beriman dengan itu. Walaupun kita gak mengatakan langsung kufur, karena dia masih meyakini Allah itu ada. Ya, banyak orang-orang yang sekarang ini masih khawatir, betulkah menolong agama Allah itu akan ditolong oleh Allah? Banyak yang ragu. Kita lihat negara-negara Arab yang nggak mau membela Palestina sedikit pun, wala komentar, wala ini, nggak ada, diam. Itu orang-orang yang ragu. Dia ragu, betulkah? Kayak lebih takut pada Amerika, lebih takut pada Israel daripada pada Allah Ta'ala. Seakan-akan ada Tuhan yang lebih dia takuti daripada Allah. Orangnya Masya Allah, ahli dzikir, ahli gini, tapi urusan waduh, nggak aman ini, nggak berani. Betulkah Allah akan menolong saya? Hati-hati, itu perasaan membahayakan iman. Orang kalau nggak percaya itu kurang faedah ibadah dia. Tapi apakah hukumnya kufur, Ustaz? Kita nggak berani hukumin orang itu kufur, itu repot, Pak. Cuman kita mengatakan imannya kurang kuat di situ. Kalau sampai dia nggak percaya, ini masih ragu ya. Kalau dia sampai nggak percaya, baru murtad. Tapi kalau dia ragu, saya percaya cuman ragu, soalnya ragu ini repot. Kayak orang ragu apakah rezeki itu dijamin apa enggak. Banyak orang dia iman, cuman belum yakin. Saya beriman, rezeki itu Allah tanggung, cuman belum yakin. Ciri-cirinya terlihat kepada gerak-gerik dia.
gerak-gerik dia itu terlihat dari situ. Ya, ketika kena PHK, kena ini, sumpek sudah, wah makan apa besok? Nah ini, kalau nggak kerja ini makan apa? Siapa yang ngasih makan saya? Kalau saya dipecat, ya seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini membahayakan tauhid, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan engkau itu untuk ibadah, jangan main-main. Artinya jangan engkau ibadah gak belajar, main-main ngarannya. Main bola tapi nggak ngerti aturan tuh main-main, kena kartu merah sampai. Main bola loh harus ada aturannya, nggak boleh main-main. Padahal main bola ya, nggak boleh main-main, main bola. Falatal, apalagi beribadah. Termasuk ibadah main-main itu tidak pernah belajar cara ibadah. Itu main-main ngarannya. Wa dhamintu laka rizqak fala tat'ab. Dan aku jamin rezeki engkau, jangan capek-capek. Itu hadis qudsi. Jangan usah capek-capek engkau, capek ibadah aja. Tetap ke pasar, tetap ke kebun. Cuman jangan itu jadi orientasi. Jangan itu menjadi orientasi Anda hidup di dunia. Orientasi Anda itu khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau untuk ibadah, bukan untuk itu, bukan untuk main-main, bukan. Nah, itu yang harus kita masukkan ke hati itu sama firman Allah Ta'ala. Wa bima jaa 'anillah, dan beriman dengan apapun yang datang dari Allah. Artinya isi dari Al-Qur'an. Isi dari Al-Quran itu wajib kita imani. Ya, banyak orang hanya membaca Quran tapi nggak mentelaah isinya, sehingga dia terombang-ambing. Semua permasalahan itu dalam Al-Quran ada. Sehingga Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak menyisakan satu pun permasalahan, itu semua ada di Quran. Apapun, semua hukum. Karena itulah kalau kita membahas tafsir Quran, itu ada ribuan tafsir. Kenapa? Tergantung dari apa yang Allah berikan daripada ilham kepada ulama tersebut. Ya, Imam At-Tabari punya tafsir, masya Allah, banyak. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu beliau punya tafsir 500.000 jilid. Ibn Katsir itu 4 jilid, Pak. Itu nggak hatam kita seumur hidup. Saya baca Ibn Katsir itu sama Abu Yazin Baharun, hafizahullah, mulai sanawiyah sampai aliyah. Itu juz 1 belum hatam. Padahal hampir tiap malam kita baca itu. Belum hatam juz pertama itu. Ini 500.000 jilid, kapan nulisnya? Kalau bukan karena Allah yang memberi kekuatan, nggak bisa. Imam Ibn Asakir itu punya tafsir Quran 700.000 jilid. Terus di mana sekarang kitabnya, Ustaz? Kitabnya ini dibuang semua di Laut Hitam. Waktu Mongol Genghis Khan itu nyerang Irak, di Baghdad itu kiblatnya ilmu. Perpustakaan di Baghdad itu besar-besar. Tapi kitab-kitab itu ketika Genghis Khan ngalahkan Muslimin sampai Baghdad itu, kitab-kitabnya dibuang di laut. Namanya dibilang Laut Hitam karena penuh tinta. Sampai-sampai saking penuhnya laut itu dengan kitab, kuda bisa jalan di atas laut. Bisa jalan di atas kuda itu. Kenapa? Karena kitab penuh. Yang disimpan sama mereka apa? Tentang ilmu dunia. Ilmu sains, ilmiah itu disimpan, gak dibuang. Karena itulah kayak Ibnu Sina punya kitab Al-Qanun dalam kedokteran. Itu gak dibuang, dipelajari oleh mereka. Kitab Al-Jabar, ahli matematika Islam, itu Al-Jabar nama ulama. Disimpan. Kenapa? Urusan dunia disimpan. Yang urusan agama dibuang semua.
Nah itu hazanah ilmu di Islam ini nggak kalah. Cuman tadi banyak yang musnah. Sampai waktu itu ada seorang ulama namanya Ibn Sobbag, ulama muda Ibn Sobbag. Setelah orang-orang Mongol itu keluar dari Baghdad, banyak para ulama itu menyesalkan. Kenapa kitab-kitab ini kok banyak yang hilang? Dulu nggak ada percetakan. Satu kitab itu sudah satu aja. Yang nyalin nggak ada, jarang yang mau nyalin karena percetakan nggak ada. Sehingga Ibn Sobbag mengatakan, panggilkan para penulis, aku akan mendikte dari hafalanku. Jadi beliau itu tiap hari dikte satu kitab hatam, simpen lagi kitab ini, tulis berhari-hari, berbulan hatam lagi, sampai penuh satu gudang dari hafalan beliau. Dari yang itu pun beliau meninggal belum tuntas itu. Aslinya kata ulama, kalau beliau diberi umur panjang bisa 2 gudang itu. Coba itu mereka hafalannya itu kuat. Kenapa? Saking cintanya dengan Nabi Muhammad, pengen mendapatkan kedekatan dengan Nabi karena menyebarkan ilmu. Itu yang bikin mereka semangat tuh di situ. Ya, karena itulah disebutkan di dalam qasidah Abdullah Haddad ketika memuji Nabi Muhammad, ya himmatas sadatil aqtab, wahai Nabi Muhammad, semangatnya para wali kutub ini Nabi Muhammad. Yang bikin semangat ibadah, semangat dakwah itu Nabi Muhammad semua. Ya himmatas sadil aqtab, ma'adina sidqi wasirri. Nah itu mereka demikian ya. Sehingga kayak Imam Bukhari itu beliau punya guru 1000 guru dari Uni Soviet, kota Bukhara di Uni Soviet. Keluar dari kotanya berguru, nyari guru untuk mengumpulkan hadis sampai 1000 guru. Dan beliau pernah mengatakan di akhir hayatnya, aku menghafal 300.000 hadis. Dengan sanadnya, bukan cuma matan, 300.000 hadis. Kita Arba'in Nawawi aja nggak hafal, 40 hadis nggak hafal. Ya Allah, mana semangatnya? Kalau orang ngerti Nabi Muhammad, maka apapun yang dia korbankan kecil, nggak ada apa-apa, karena dia tahu nilainya Nabi Muhammad. Dia tahu nilainya dekat dengan Nabi. Semua yang dia korban kecil, nggak ada. Orang kalau ngerti nilainya sesuatu, contoh benda antik, dia berani miliaran dia keluarkan. Orang yang nggak ngerti, wah nggak, ini bodoh betul orang untuk barang kecil ini aja miliaran juga. Karena dia ngerti. Yang ngerti hal yang remeh itu, Pak. Semoga itu termasuk orang yang mengerti Nabi Muhammad dan diberi taufik untuk berkorban apapun untuk beliau. Wal imanu bi Rasulillah, termasuk kewajiban hati adalah beriman dengan Rasulullah SAW. Beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beriman dengan bahwasanya Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dari semua Nabi. Beriman bahwasanya Nabi Muhammad pimpinan para Nabi di dunia dan akhirat. Beriman bahwasanya Nabi Muhammad diberi akal paling lengkap dari seluruh makhluknya. Tapi tadi ya, iman ini nggak cukup hanya beriman, harus ada konsekuensinya. Anda kalau beriman, Nabi ini Nabi yang akalnya paling sempurna. Konsekuensinya Anda harus nurut hadis Nabi. Anda harus mengedepankan ideologi Nabi daripada ideologi pakar-pakar yang lain. Nabi itu banyak ideologinya dalam masalah politik, dalam masalah didik anak, didik istri, makan, minum, itu semua ada ideologi Nabi di situ, tata cara Nabi. Kalau Anda masih mengedepankan selain Nabi, berarti Anda ragu bahwasanya Nabi itu akalnya paling sempurna. Anda masih menganggap profesor ini lebih pintar, sehingga Anda masih niru profesor itu tapi nggak niru Nabi Muhammad. Ini konsekuensinya seperti itu. Ketika Anda yakin Nabi itu adalah manusia paling cerdas, paling ini, apa konsekuensinya Anda iman itu? Apa? Harus ada konsekuensinya, Pak. Nggak bisa kita cuma beriman tapi omong kosong. Kita bilang Nabi penyelamat, beri syafaat, tapi Anda nggak mendekat.
nggak ada usaha Anda untuk mendekat kepada Nabi, berarti omong kosong iman Anda. Karena nggak ada gerakan di situ. Harus ada gerakannya. Kemudian wabima ja'an Rasulillah, dan beriman dengan apapun yang datang dari Rasulullah. Apa itu hadis-hadisnya? Imani hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak cukup beriman, pelajari. Kita iman cuma hadis, tapi nggak belajar hadis, sama aja. Apa yang Anda imani kalau Anda nggak tahu? Karena iman itu ibarat buah dari pohon namanya ilmu. Gak mungkin orang percaya kecuali dia ngerti dulu. Saya beriman Ustaz, saya percaya kalau gula itu manis. Tak tanya, sampean tahu gula? Gak ngerti Ustaz, bagaimana sampean bisa percaya? Saya percaya katak itu bisa terbang. Oh percaya Ustaz. Apa itu katak? Yang punya sayap itu. Nah gak ngerti berarti dia. Belajar dulu sampean katak itu apa. Kalau Anda ngerti katak, ngerti arti terbang, baru Anda, oh saya nggak percaya katak terbang. Ini baru iman benar. Iman itu setelah tahu, belajar. Ini kita maaf, kita ini Islam saja. Kalau dibilang iman belum. Kenapa belum? Karena banyak yang belum tahu tauhid. Iman kepada Allah. Iya, saya iman. Apa yang Anda ketahui dengan Allah? Nggak ngerti apa-apa. Sifat wajib nggak paham, mustahil nggak paham. Bagaimana bisa iman? Karena iman itu setelah ilmu. Cuman tadi untuk iman orang awam kata ulama, yang penting mereka ngikut. Wis saya ngikut guru saya wis. Saya nggak ngerti siapa Allah, yang penting ngikut aja sudah. Guru saya bilang Allah itu ada, saya ngikut aja sudah. Guru saya bilang Allah itu maha kuasa, ya saya ikut, manut aja sudah. Yang seperti ini kata ulama khilaf, iman dia diperselisihkan. Ada yang mengatakan imannya batal karena dia bisa mikir. Kenapa tidak mikir? Dia harus cari tahu bukti secara logika dia, betulkah Allah itu maha kuasa? Dia harus cari tahu. Kalau dia cuma ngikut aja, Anda yakin Allah maha kuasa? Iya. Apa buktinya? Yang ikut guru aja saya Ustaz. Ikut guru aja saya. Yang seperti ini ada yang mengatakan nggak sah. Karena iman nggak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Repotnya pas gurunya naudzubillah murtad, dia ikut murtad juga. Karena imannya masih ngikut. Iman itu harus mantap. Sekiranya kalau yang dia ikuti melenceng, keluar dari Islam, dia nggak melenceng. Karena dia sudah paten di sini. Betul. Karena tadi ya, selain Nabi bisa sesat. Selain Nabi bisa tergelincir. Kalau Anda cuma modal ikut-ikutan guru, urusan iman, pas guru itu melenceng, Anda ikut melenceng juga masalahnya. Hati-hati. Jadi dalam hal ini iman itu nggak bisa ikut-ikutan, harus kita memantapkan di hati. Sumpama Anda, kenapa Islam ikut orang tua Ustaz? Pas orang tua murtad, naudzubillah, ngikut murtad juga ini ya, bahaya, hati-hati. Banyak kayak gini di masyarakat ya. Banyak di masyarakat. Kadang ada orang tua jahil. Nah, kamu terserah kamu. Kalau ibu ini milih Islam, kalau kamu nanti tahu agama yang lain yang bengkau, mantepin, pilih itu. Ini goblok ibunya. Yang seperti ini dia menanam apa? Menanam kekufuran, bahkan jariah, dosa nanti di akhirat. Hati-hati. Sebab yang seperti ini berarti belum yakin dengan agamanya. Kenapa Anda milih Islam? Kayak saya tenang aja, Ustaz. Islamnya tenang. Itu masih belum kuat, Pak. Kenapa? Pas dia gusar, ekonomi dia serot ketika milih Islam, dia akan keluar lagi. Karena nggak tenang dia. Tenangnya bukan karena Islamnya. Karena duitnya ada, boleh tenang dia. Repot, Pak. Ya Allah. Ini, sehingga dalam hal ini kuatkan iman. Ya, ini zaman di mana iman itu gampang tergerus. Yang Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, nanti ada suatu zaman fitnah agama itu sangat besar. Ujian agama itu sangat besar. Sampai-sampai Nabi bersabda, yumsi rojul mu'minan wa yusbih kafiro.
ada seseorang itu saking parahnya godaan iman di akhir zaman, sore masih beriman, paginya kufur. Sore masih beriman, paginya sudah kufur, murtad. Tuh, kok murtad? Baru kemarin ikut maulid, sekarang berubah lagi. Pagi masih muslim, sorenya kufur. Di antara alasannya, ia bi'udinahu bi'aradin minad dunia qalil. Dia rela menjual agamanya demi mendapat dunia yang sedikit. Berapa miliar aja enggak apa-apa, wis mendustakan Ta'alawi, yang penting dapat duit. Demi miliar dia rela mengatakan enggak ada kayaknya dalam Rasulullah. Padahal dulu bela-bela demi miliaran, hanya miliaran, golin sedikit ini Pak, sedikit. Lebih besar yang sholat subuh qobliyah, subuh lebih banyak dia dapat. Tapi tadi, ya, makanya jaga iman ini penting. Zaman sekarang juga penting. Habib Husain bin Agil kemarin waktu kita nemui beliau di hotel itu, beliau bilang di antara penguat iman zaman sekarang ini sering membaca Dzikrul Jalalah, khususnya yang diijazahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Alhamdulillah, Al-Fakir saya tiap subuh baca itu, tiap subuh. Sama kata beliau, dzikir tauhid punyanya Al-Habib Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, yang biasanya dibaca itu di pondok itu aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 5 kali. Baru la ilaha illallah 5 kali. Baru Allahu Allah, Allahu Allah 25 kali. Baru ditutup dengan la ilaha illallah Rasulullah 3 kali. Itu dzikir jalalah, dzikir tauhid miliknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas untuk penjaga iman di akhir zaman. Ya, usahakan Anda punya dzikir-dzikir seperti itu. Ya. Nah, kemudian wat tasdiq. Nah, di antara kewajiban hati itu at-tasdiq. At-tasdiq ini membenarkan apa yang dari Allah dan Rasul. Bahkan apa yang kita dapat dari para pewaris Nabi itu percayai aja. Walaupun hal yang mungkin di luar akal. Karena memang zaman sekarang ya banyak orang saking bencinya kepada orang-orang soleh sampai nggak percaya akan keramat. Sering kita lihat, kita dengar ini Ahlus Sunnah nih, dia mereka ngaku ulama Ahlus Sunnah, mereka ngaku masa ada yang gini nggak percaya keramat. Namanya karomah itu luar biasa. Kalau biasa bukan karomah. Anda makan terus kenyang bukan keramat, Pak. Itu lumrah. Ya, sehingga ada orang-orang sekarang itu saking bencinya kepada pewaris Nabi, kepada dzurriyyah Nabi, sampai apapun yang datang dari mereka berupa karomah diingkari. Ini apa bedanya dengan kaum sebelah? Gak ada bedanya. Ya seperti kenapa? Saking bencinya, hati-hati. Kebencian itu bahaya. Kebencian itu menjadikan Anda gelap mata. Sehingga apapun yang muncul dari orang yang dibenci, walaupun benar, Anda salahkan. Dan itu berbahaya untuk iman kita. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, ketika menjelaskan tentang kewalian-kewalian, beliau mengatakan, at-tasdiq bi wilayatina hadi min wilayatin sura. Membenarkan kewalian orang-orang para wali itu termasuk wali kecil. Anda menyakini, yakin ini wali. Walaupun Anda nggak ada bukti, mana buktinya dia wali? Yang penting guru-guru ulama mengatakan fulan wali, yakin aja. Itu termasuk wilayah suro. Bahkan orang itu mendapat derajat tinggi karena keyakinan. Karena keyakinan, husnuzon. Orang kalau nggak yakin, walaupun dia nempel terus dengan wali kutub, nggak ada faedah. Kenapa? Karena dia nggak ada yakin dengan gurunya. Orang yang yakin kepada seseorang yang bejat, ini wali nih, akan dapat karomahnya, akan dapat
keberkahan orang bejat tadi. Padahal ini orang bejat loh. Kok ada berkahnya? Karena yakin dia. Karena yakin dia. Dan enggak, kata Syekh Abdul Salim mengatakan, sahibu husnudzon la yakhif. Orang yang senang berprasangka baik kepada orang lain, enggak mungkin sia-sia prasangkanya. Wa in akhta, walaupun salah. Wa in akhta, walaupun salah. Nah, sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, setiap kali aku ketemu orang, aku anggap dia waliullah. Ini repot Pak kalau kita Pak. Tiap ketemu orang, oh ini waliullah, ini waliullah. Minta doa saya. Tuh kita, oh siapa dia? Saya ahli majelis, harusnya diminta doa dong saya. Itu kita. Tapi kita ini kadang-kadang senang yang dohirnya bagus. Bersorban, ya tasbih dikalungkan, wah ini wali nih. Kalau yang model-model biasa, nggak mungkin model gini wali, nggak ada potongannya, nggak ada potongan wali nih kita. Ya seperti ini rugi karena salah pandang, salah mandang. Ya karena itulah para habaib itu mereka ini saling berhusnudzon, saling minta madad kepada sesama. Karena nggak tahu yang mana yang bisa saya ambil madadnya. Yastamiddu ba'duhum ba'du dalam kitab. Nah, tasdik ini penting. Ya, tasdik kepada Allah dan Rasul wajib. Tasdik dengan kewalian seorang wali tidak sampai wajib. Karena itulah mengapa wali itu mastur. Sebab kalau wali itu ditampakkan sama Allah, Anda wajib untuk membela dia, membelanya. Tidak haram Anda menentangnya. Tapi karena kewalian itu ditutup oleh Allah, itu rahmat untuk kita. Itulah banyak orang-orang nentang wali fulan karena dia belum yakin walinya, sehingga nggak sampai kena bala. Yang nentangnya nggak sampai kena bala karena memang Allah tutup kewalian itu. Coba Allah tampakkan kewalian mereka ini, wajib kita itu menghormati mereka. Tapi dengan rahmat Allah ditutupi. Ya. Wal yaqin wal ikhlas. Ya. Insyaallah kita lanjutkan bab tentang yakin ini pada yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Bertanya masalah guru. Misalkan guru ini seorang guru, kita melihat bahwa beliau pas lagi salah dalam artian memahami masalah tauhid apa tauhid kan takutnya sesatkan jadinya kan itu kita kayak gimana beradab kepada guru, apakah tetap berguru tapi berlepas dalam artian masalah tauhid. Iya. Nah, itu gimana adab kita sebagai murid kepada beliau yang pas lagi kesalahan apa itu? Iya. Dalam hal ini, yang pertama harus tabayyun. Tabayyun di sini harus minta kejelasan. Cara jelasnya kayak gini. Ini kapan ini nyampaikan ya? Apakah setelah itu ada ralat dari beliau? Atau apakah ada yang terpotong dari pembahasan beliau nih? Karena sering kalau nyampaikan itu di video-video itu biasanya orang pintar ngedit. Tabayyun kita kepada siapa? Jangan kepada beliau langsung, siapa kita? Kepada orang-orang dekat beliau yang kita tahu. Tabayyun dulu masalah itu. Kalau memang nggak benar atau sudah beliau ralat di majelis yang lain, kelas kita wajib untuk kembali kepada husnudzon. Oh ini berarti sudah beres sudah. Karena ada ya sebagian ulama itu nyampaikan dalam fikih ada salahnya, tapi nanti dilalat, dijelaskan. Oh ini yang salah, ini yang betul ini. Tidak masalah. Itu hal yang lumrah. Nah, tapi kalau seumpama ini memang salah, nggak diralat, memang seperti itu beliau. Ya. Maka kalau seumpama bukan urusan tauhid, kita
berlepas dalam hal ilmu itu. Kita pakai metode Abdul Haddad, khudh ma sofa wada'il kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Tetap kita menghormati beliau. Ini istilahnya manusia ada salahnya. Anak tidak ngikutin yang salah, tapi ini masih lebih banyak baiknya. Bismillah. Orang tua yang ahli gaplek, main judi, nggak boleh anak itu langsung boleh punya hak durhaka, nggak boleh. Ini mumpung orang tua saya main gaplek, saya ngomelin, kesempatan kapan lagi ngomelin orang tua? Nah, durhaka begitu. Kenapa? Karena itu dosa dia dengan Allah. Kewajiban Anda tetap patuh. Bahkan orang tua yang kafir pun kita wajib wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka di dunia dengan yang baik karena dia masih orang tua engkau. Tapi kalau nyuruh kufur jangan. Dia nyuruh untuk maksiat nggak boleh nurut. Tapi selama dia nggak nyuruh Anda maksiat, walaupun dia ahli maksiat, tetap dia orang tua. Hormati sebagaimana dia orang tua. Nggak boleh ada alasan terus berkurang hormat gara-gara itu, nggak bisa. Nah, tapi kalau urusan akidah yang sampai dia ngajak, dikasih tahu sama yang lain, ulama yang lain yang selevel beliau, karena kita sebagai murid nggak berani negur, ulama yang lain negur yang senior, tetap nggak beranjak, dia tetap itu. Nah, yang seperti ini harus lepas tanpa memusuhi. Wis saya tidak ikut lagi sudah. Tanpa dia ngejek, kamu ini itu jadi nggak berkah ilmunya. Tetap kita menghormati tapi lepas tangan. Dibilang kamu ya, iya saya muridnya. Kenapa tidak bilang guru Anda? Ya kayak gini ya Pak dibela. Sehingga dalam hal ini harus menjelaskan, khawatir murid-murid dia ngikut gurunya tadi. Itu salah ya, guru saya jangan diikuti ya. Seperti itu jangan diikuti. Yang lainnya ikuti, yang itu ya jangan. Bahkan ada sebagian aulia, sebagian wali itu menegur murid-muridnya untuk jangan ikutin dia dalam beberapa masalah. Karena maaf, kebanyakan orang itu ya munculnya itu dalam keadaan nihayahnya. Para orang-orang soleh itu masyhurnya itu waktu sudah di puncak. Tidak boleh kita itu ngikutin mereka ketika di puncak, nggak boleh. Contoh ya, ulama yang kalau berpakaian itu yang indah-indah, yang mahal-mahal. Ya, kayak guru saya Guru Segaf itu kalau nggak BAS nggak bisa sarung. Itu harus BAS. Dan saya sempat disindir, kalau anak sarung kayak Mahdi ini gatelan semua. Ya seperti jangan bisa ditiru Pak, karena beliau dalam nihayahnya. Jangan lihat niru guru ketika di puncak, tapi tiru beliau ketika diproses. Ya apa, waktu masih belajar itu tiru di situ. Jangan niru waktu di puncak. Abdul Haddad yang pernah saya dengar dari secara masalah satu habaib tentang manakib beliau, beliau itu pernah bilang kepada muridnya, ikuti aku dalam segala sesuatu kecuali beberapa perkara, di antaranya banyak nikah. Jangan ikuti aku, niru tapi udah saya banyak nikah, jangan. Beda kata beliau. Beliau banyak istrinya, ya hanya nikah itu lebih dari 3, 4, 3 itu. Nah, isinya jangan ikuti aku di situ. Yang kedua, beliau senang yang indah-indah, pakaian indah, ya kendaraan unta itu yang mahal. Jangan ikut aku di situ. Kenapa? Karena tadi orang yang melihat ulama di ujungnya dia bisa tersesat. Naudzubillah, kadang-kadang saya husnudzon, wah katanya ulama kok model gini. Nah, sudah suudzon di hatinya dia, wah nggak seneng. Guru itu yang harus dia jadi jurinya guru akhirnya. Dia murid tapi jadi juri guru. Ini guru cocok nih, kalau ini nggak cocok. Mas siapa Anda itu? Nah, siapa Anda? Kalau lihat waktu beliau jadi murid, masih mujahadah, tiru di situ. Jangan lihat waktu puncak.
Syekh Abu Bakar bin Saleh mengatakan, man ra'ani fil bidayah tahaqqaq. Barang siapa yang memandang aku di waktu permulaanku, dia dapat hakikoh, dapat hakikat dia. Artinya apa? Nyampe dia pada Allah. Wa man ra'ani fin nihayah faqad tazandaq. Tapi kalau lihat aku di ujung, di puncakku, maka dia jadi zindik nanti. Zindik ini hampir kufur. Loh, kenapa? Ya karena tadi bukan ditiru di puncaknya, tapi tiru di awalnya kayak apa. Dari sinilah menceritakan manaqib para wali itu harus di awal dia jadi wali kayak apa. Sehingga Al-Imam Al-Buti, Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah, beliau mengatakan, apa yang bisa diambil faedah kalau kita tuh menceritakan wali tentang keramatnya aja? Karena kita nggak bisa niru keramatnya, tapi ceritakan bagaimana proses beliau sampai mendapatkan kewalian itu yang bisa ditiru. Sholatnya, sabarnya, ya, bagaimana belajarnya dalam menghabiskan waktunya dalam belajar, itu yang perlu diceritakan sehingga bisa ditiru. Kalau keramat bisa ditiru, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ketika melihat kesalahan guru, ya, aslinya nggak boleh, murid itu tahu. Tapi ketika itu sudah tersebar dan ini membahayakan, arti membahayakan di sini, kalau kita tidak menegur yang lain, mereka akan ikut. Karena maaf, ada orang-orang itu yang fanatik buta dengan gurunya. Wes, yang penting ikut ini sudah. Mau ke neraka, bismillah, ini repot lagi nih. Maaf, ada ya, maaf. Di Jawa itu ada. Yang penting ikut fulan, mau ke neraka, rombongan sudah. Oh, rombongan ini repot lagi. Yang seperti ini nggak boleh, fanatik buta. Sering saya bilang, saya mengutip ucapan Imam Abdullah bin Mas'ud yang beliau mengatakan, kalau kalian ingin ngikutin seorang guru, benar-benar ikuti yang sudah wafat. Karena yang masih hidup nggak selamat dari fitnah. Selama dia, kalau mau fanatik ya, fanatiknya yang sudah wafat aja, karena tidak mungkin melenceng lagi. Kalau yang masih hidup dimungkinkan, walaupun sedikit, tapi dimungkinkan, bukan mustahil. Sekarang maaf, polemik nasab ini banyak loh. Orang-orang besar yang ikut meragukan, akhirnya murid-muridnya ngikut juga. Ini loh yang saya bilang fitnah zaman ini di situ. Kalau yang melenceng itu orang-orang jahil, terserah dia, wong dia nggak ada pengikut juga. Tapi ketika dia banyak pengikut, ini yang meresahkan. Ini yang Nabi khawatirkan daripada Dajjal. Apa itu? Ulama ulama yang bejat, yang bahaya. Nabi sudah menyebutkan itu. Jadi hati-hati, zaman sekarang ini nggak bisa modal kita menilai ulama itu baik dengan banyak pengikutnya, besar pengajiannya, muncul di YouTube di mana, nggak bisa nilai seperti itu. Karena itu semua bisa dibuat. Pernah terjadi di daerah Kalimantan, ada orang soge ini mertua yang cerita, orang kaya. Dia ini terobsesi jadi ulama, tapi nggak lulus. Akhirnya jadi orang pedagang aja, sampai sukses. Tapi tadi kemauan jadi ulama itu sudah tinggi. Hanya bikin dia pengajian, per orang kasih 100.000, ya apa nggak hadir? Ya hadir tahun dulu ini. Tahun 2000 berapa itu? 100.000 per orang hadir. Jadi dia berjubah, pakai sorban, bawa lagi. Dan nggak tahu yang dibaca apa, yang penting ribuan yang hadir, 100.000. Tapi nggak berlangsung lama, bangkrut dia. Duit habis, nggak ada lagi yang pengajian, nggak ada duitnya. Yang seperti ini loh yang berbahaya, ya. Sehingga dalam hal ini menuju Allah, mendapat derajat itu tidak harus ulama. Allah ngasih porsi masing-masing kita itu punya kesempatan sama jadi wali Allah. Yang pejabat pun bisa jadi wali, bisa. Nabi pernah bersabda, la yaumun min imamin adil
khairun min ibadati sitina sana. Satu hari pemimpin itu adil, sehari aja itu lebih baik dari ibadah dia 60 tahun. Ya Pak, kalau 5 tahun Pak jadi wali kutub dia. Ini kalau adil terus tiap hari masalahnya. Kalau dolim ya selesai. Ini kalau adil terus 5 tahun jadi wali kutub, dia bayangkan 60 kali 5, 60 per hari kali 5 tahun. Ya apa enggak besar dia punya pahala. Orang yang punya duit, ibadahnya di mana? Di fulusnya. Itulah, orang yang berduit ibadahnya bukan di tahajud. Yang afdol ya, bukan di wirid, bukan. Kalau guru saya Ismail, bukan gini tasbihnya, tapi gini lah. Bukan gini, bukan, tapi gini lah. Maksudnya bagi-bagi. Tasbihnya di situ. Kenapa? Modal dia di situ. Allah kasih modal dia untuk ibadah di situ. Orang berilmu modalnya ngajar. Kurangin untuk mungkin baca Quran banyak. Kalau memang ngajar itu bisa full kan sudah. Kurangin dia untuk ibadah yang lain. Itu nanti karena modal dia di sini. Nanti kalau dia sudah sepuh, sudah nggak bisa lagi, nah baru perbanyak sholat, perbanyak gini. Tapi untuk sekarang kurangin itu dulu karena ibadah dia di situ. Dari situ. Karena itulah kayak model banyak para ulama ya, yang dia ini punya kesibukan tiap hari majelis, sehingga kadang-kadang kok nggak hadir hal fulan, bukan nggak mau hadir, memang punya kewajiban, bukan nggak hadir, karena kewajiban dia lebih utama daripada hadir. Tapi namanya orang awam repot Pak, orang awam ini nilai menurut dia, ya nilai dia, yang juri juga dia, ya terserah. Kalau kita niru ngikutin ucapan orang awam, nggak ada yang benernya, nggak ada benernya. Wes cukup menurut Allah baik, selesai sudah. Nah seperti itu. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang terus-menerus bertambah ilmu berkat Nabi Muhammad SAW. Rabbi zidna ilma wa rasulna fahma, amin ya rabbal alamin. Ada hadiniyah kul niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan mubaffiruna biha wa ala rabbana wa jami'a